विद्यार्थी मित्रों, हूँ गजेरा मंजुला मैडम श्री ज्ञान स्वरूप स्कूलना विडियो लेक्चर में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आजना विडियो लेक्चर में आपणे धोरण 7 चेप्टर नंबर 10 प्रायोगिक भूमिति भाग 4 नो अभ्यास करीशुं। आगळना विडियो लेक्चर में आपणे भाग 3 नो अभ्यास करीशुं। आगळना विडियो लेक्चर में आपणे भाग 2 नी अंदर स्वाध्याय 10.2 पूर्ण करेलुं, बराबर ने विद्यार्थी मित्रों। तो हवे आपणे आगळ अभ्यास करीए। चालो तमारी टेक्स्ट बुक काढो। प्रकरण 10 प्रायोगिक भूमिति, तमारो कंपास, तमारू परिकर, स्केल, कोण मापक, बधी वस्तु तमे तैयार करी लो। चलो आपने स्वाध्याय 10.2 पूर्ण करेलू हतुं विद्यार्थी मित्रों। हवे आगळ आपणे अभ्यास करीए तो त्रिकोणनी बे बाजुना माप अने अंतर्गत खूणानुं माप आपेल होय तेवा त्रिकोणनी रचना करवी। बा बाजू खूणो बाजू शरत। कई शरत? बाजू खूणो ने बाजू, बा शरत, बराबर छे। हवे बाजू अने तेमनी वच्चेनो खूणो आपेला छे। अहींया जुओ तमारे आपेली छे रकम। આપણે કાચી આકૃતિ દોરીશું અને પછી આપેલો રેખાખંડ દોરીશું। ઉદાહરણ 2 જુઓ। આ ઉદાહરણ 2 છે। ત્રિકોણ PQR ની રચના કરો, જ્યાં PQ બરાબર 3 સેમી, QR બરાબર 5.5 સેમી અને ખૂણો PQR બરાબર 60 અંશ આપેલ છે। જો તમારા બાજુમાં આકૃતિ આપેલી છે। एमां पहला शुं कर्युं दौरवा माटे? तो कि सौ प्रथम आपणे काची आकृति दौरवानी। तमने अंदाज तो आवी जाय बाजुना माप परथी कि केवो त्रिकोण रचाशे। जेमां माप दर्शाववानुं होतुं नथी, पण आपणे ख्याल आवे कि आपणे आकृति कई रीते दौरवी, एमां आपणे मददरूप थाय काची आकृति। एटला माटे आपणे पहेला कोईपण दाखलो करता होय, कोईपण आकृति दौरीए तो पहेला काची आकृति बनावी। हवे 5.5 सेमी लंबाईनो रेखाखंड लेवानो। 5.5 सेमी बराबर छे। स्केल थी तमे माप लई लेवानुं छे अने 5.5 एक्जेक्ट तमारे आ एक रेखाखंड दौरवानो छे। हवे क्यू आगळ पछी नाम आपवाना क्यू अने आर। हवे आ क्यू आगळ छे बराबर छे 60 अंशनो खूणो। क्यू आगळ छे 60 अंशनो खूणो आपणे अहींया मेळवવાનો। तो अहींया शुं करवानुं विद्यार्थी मित्रों? तमारे कोण मापक छे ए तमारे त्यां आ कोण मापक द्वारा बराबर छे। आ कोण मापक द्वारा तमारे एने बराबर अहींया आपणे गोठववानुं छे अने पछी तमारे अहींया बराबर गोठवी एक्जेक्ट तमने खूणा मापता आवडे छे ने, बराबर छे। एक्जेक्ट गोठवी अने तमारे जोवानुं छे के 60 अंशनो खूणो क्यां थाय, त्यां तमारे पॉइंट करी। आमां आपेलुं छे आपणे टेक्स्ट बुक्समां, बराबर छे। आ रीते आ 60 अंशनो खूणो बनाव्यो छे। अहींया एक बिंदु आपवानुं, एने आपणे एक्स नाम आपवानुं छे। जो क्यू आगळ QR साथे 60 अंशनो आ QR बराबर छे। आ QR पासे अहींया 60 अंशनो खूणो बनावतुं किरण QX रचो। आ QX स्केलथी तमारे दौरवानुं छे। हवे P नुं स्थान निश्चित करवा माटे P નું સ્થાન નિશ્ચિત કરવા માટે QP અંતર આપેલ છે। Q ને કેન્દ્રમાં લઈ 3 સેમી ત્રિજ્યાવાળા Q છે એનું કેન્દ્ર લઈ સ્કેલમાં તમારે 3 સેમી ત્રિજ્યા લેવાની છે અને ચાપ મારવાની છે। જે કિરણ QX ને P માં છેદે। જો અહીં આપેલું છે તમારે। જો આ પરિકર દ્વારા આ પરિકર હોય, બરાબર છે। પછી સ્કેલ હોય, એમાં તમારે 0 થી માપ લેવાની શરૂઆત કરવાની છે। આપણને હંમેશા પરિકર પકડવાનું છે, તમારે પેન્સિલ પકડવાની નથી। તો આપણે કેટલા સેમી લેવાનું છે? 3 સેમી લેવાનું છે।
તો આપણે અહીંથી અહીંયા 3 સેમી સુધી બરાબર છે ત્રિજ્યા લઈ અને અહીંયા ક્યુને કેન્દ્રમાં રાખી અને આમ ચાપ મારવાની છે. તો આ ચાપ આપણને મળશે. પછી છે પગથિયું 5, એમાં પી અને આર પી અને આર જોડો. જરૂરી ત્રિકોણ પી ક્યુ આર મળે છે. આકૃતિ 10.5માં જો આ આકૃતિ 10.5માં છે આપણને મળી ગયું પી ક્યુ ને આર. બરાબર છે. આ રીતે તમારે દરેક ત્રિકોણની રચના કરવાની છે. હવે આપણે બીજો ત્રિકોણ એબીસી રચીએ, જેમાં એબી બરાબર 3 સેમી અને બીસી બરાબર 5.5 સેમી અને માપ ખૂણો એબીસી 60 અંશ. કાગળમાંથી ત્રિકોણ એબીસી કાપીને તેને ત્રિકોણ પીક્યુઆર પર મૂકો. અવલોકન કરતાં શું જણાય છે? અવલોકન કરતાં જણાય છે કે ત્રિકોણ એબીસી ત્રિકોણ પીક્યુઆર પર બરાબર બંધ બેસતો આવે છે. આમ જો એક ત્રિકોણની 2 બાજુઓ અને વચ્ચેનો ખૂણો બીજા ત્રિકોણની અનુરૂપ 2 બાજુઓ અને વચ્ચેના ખૂણા સાથે સમાન હોય તો તે 2 ત્રિકોણ એકરૂપ છે. અગાઉના પ્રકરણમાં શીખ્યા હતા તે એકરૂપતાની આ બાખુબા શરત છે. બાજુ ખૂણોને બાજુ, 2 બાજુ સરખી અને ખૂણો પણ સરખો, તો એને કેવા કહેવાય? એકરૂપ ત્રિકોણ. હવે યાદ રાખો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે બંને ત્રિકોણમાં 2 બાજુઓ અને તેમની વચ્ચેનો ખૂણો આપ્યો હોય ત્યારે તેની રચના કરી છે. બરાબર છે. હવે વિચારોને ચર્ચા કરો. અહીંયા તમારે આપેલું છે કે ઉપરની રચનામાં 2 બાજુની લંબાઈ અને એક ખૂણાનું માપ આપેલ હતા. શું આપ્યું હતું? 2 બાજુની લંબાઈ આપી હતી અને એક ખૂણાનું માપ આપેલું હતું. હવે નીચેના પ્રશ્નોના અભ્યાસ કરો. ત્રિકોણ એબીસીમાં જો એબી બરાબર 3 સેમી, એસી બરાબર 5 સેમી અને માપ ખૂણો 30 અંશ હોય તો આપણે આ ત્રિકોણ દોરી શકીએ. આપણે એસી બરાબર 5 સેમી દોરીએ અને 30 અંશના માપનો ખૂણો સી દોરીએ. સી એ ખૂણો સીનો એક ભુજ છે. બિંદુ બી ખૂણા સીના બીજા ભુજ પર હોવું જોઈએ, પરંતુ જુઓ કે બિંદુ બીનું સ્થાન અનન્ય રીતે નિશ્ચિત થઈ શકતું નથી. આથી ત્રિકોણ એબીસીની રચના કરવા માટે આપેલ માહિતી પૂરતી નથી. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે તમારે કોઈ પણ રકમ આપેલી હોય એમાં તમારે સરખામણી કરી અને જોવાનું કે આ રીતે ત્રિકોણ બની શકે છે કે નથી બનતું. બરાબર છે. આવું તમારે જાતે પ્રયત્ન કરી અને શીખવાનું છે. જુદા જુદા માપ લઈને હવે ત્રિકોણ એબીસી રચવાનો પ્રયત્ન કરો, જેમાં એબી બરાબર 3 સેમી છે, એસી બરાબર 5 સેમી છે અને ખૂણો બી માપ 30 અંશ છે. શું જોવા મળે છે? ફરીથી ત્રિકોણ એબીસી રચી શકતો નથી. આમ આપણે એવા તારણ પર આવી શકીએ કે જો 2 બાજુની લંબાઈ અને તેમની વચ્ચેના ખૂણાનું માપ આપેલ હોય તો જ અનન્ય ત્રિકોણ રચી શકાય છે. હવે આપણે સ્વાધ્યાય 10.3નો અભ્યાસ કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચાલો તમારે નોટની અંદર વ્યવસ્થિત તમારે રચનાના મુદ્દા લખતા શીખવાનું છે. જો અહીંયા આપણને રકમ આપેલી છે પહેલા દાખલાની. ડીઈ બરાબર 5 સેમી, ડીએફ બરાબર 3 સેમી અને માપ ખૂણો ઈડીએફ બરાબર 90 અંશ હોય તેવો ત્રિકોણ ડીઈએફ રચો. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલાં તમે તમારી બુકની અંદર કાચી આકૃતિ દોરતા શીખો. ચાલો કાચી આકૃતિ બધા દોરો. પહેલાં બધા વિદ્યાર્થી પહેલાં ત્રિકોણની કાચી આકૃતિ આપણે આગળ જોઈ એ રીતે દોરતા શીખે. આપણને આપેલું છે 90 અંશનો ખૂણો છે એટલે કેવો ખૂણો આવશે? કાટકોણ આવશે. તો તમને આ વસ્તુ દોરતા આવડી જવી જોઈએ. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો રકમ લખી લીધી બધાય બરાબર, 90 અંશનો ખૂણો બનાવતા આવડે છે તમને? બરાબર છે. કાટકોણ ત્રિકોણ તો બધાને આવડે જ છે.
અને કાટખૂણો દોરતા પણ આપણે કાટખૂણો દોરી અને ત્રિકોણની રચના કરવાની છે. જો હું તમને બતાવું આ રીતે. સ્વાધ્યાય 10.3નો આ પહેલો દાખલો છે, બરાબર છે. એમાં તમારે પહેલાં કાચી આકૃતિ દોરવાની, પછી તમારે પાકી આકૃતિ દોરવાની અને પછી તમારે રચનાના મુદ્દા લખતું જવાનું છે. જુઓ, આપણે આ કાચી આકૃતિ આપેલી છે, બરાબર છે. આ કાચી આકૃતિ, આ 3 સેમી, આપણે 3 સેમી આપેલું છે ને, 3 સેમી, પછી આ 5 સેમીનો પહેલાં DE દોર્યો આપણે, પછી DF છે 3 સેમી છે, અને આખું જે ત્રિકોણ છે એ કેવું થયું છે, EDF, બરાબર છે. આ ખૂણો છે એ 90 અંશનો છે. હવે તમારે શું કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે પહેલાં તમારે સ્કેલ લેવાની છે, બરાબર છે. 5 સેમી માપ લઈ અને તમારે પહેલાં એક તમારે કિરાણા દોરી લેવાનું છે, બરાબર છે. પછી તમારે 5 સેમી સ્કેલની અંદર માપ લેવાનું છે, 5 સેમી. આ સ્કેલ છે તમારી, એમાં અહીંયા સુધી 5 સેમી આવે. આ 5 સેમી તમારે માપ લઈ અને તમારે છે પહેલાં અહીંયા આપણે નિશાની કરી લઈએ, બરાબર છે. 5 સેમી માપ લઈને પછી પરિકરમાં તમારે 5 સેમી માપ લેવાનું છે. આ પરિકર છે, પરિકર પહેલાં જ તમારે ગોઠવી રાખવાનું છે. અને આ પરિકરમાં 0 થી 5 સેમી સુધી, આ 0 થી 5 સેમી સુધી તમારે માપ લેવાનું છે, બરાબર છે. પછી તમારે 5 સેમી સુધી માપ લઈ અને પછી અહીંયા પોઈન્ટ રાખી અને આ ચાપ મારવાની છે, જ્યાં આપણે ઈ નામ આપીશું. એટલે આપણે પેલા રેખાખંડ કયો આપણને મળ્યો, DE. કયો મળ્યો, DE, બરાબર છે. આ રીતે પહેલાં આપણે દોરી લીધો DE રેખાખંડ. પછી શું કરવાનું, અહીંયા આપણે 90 અંશનો ખૂણો બનાવવાનો છે. DF ખૂણો બરાબર 90 છે, તો આ 90 અંશનો ખૂણો છે, તો કાટકોણ તમે રાખો, કોણ માપક રાખો તમે, બરાબર. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરાબર તમે કોણ માપક ગોઠવતા આવડે છે બધાને? ચલો, 90 અંશનો ખૂણો બને એ રીતે તમારે કોણ માપક ગોઠવવાનું છે. આ રીતે ગોઠવી અને પછી બરાબર એક્ઝેક્ટ 90 આવે, અહીંયા એક્ઝેક્ટ 90 આવે, અહીંયા પોઈન્ટ કરી દેવાનો છે. પછી આ રેખાને તમારે આમ જોઈન્ટ કરી દેવાની સ્કેલ વડે, એટલે આ 90 અંશનો ખૂણો આપણને મળી જાય, આ 90 અંશનો ખૂણો, બરાબર છે. હવે તમારે એક યોગ્ય તમને જે અનુકૂળ પડે એટલું ચોક્કસ માપ નહીં, જે અનુકૂળ પડે એ રીતે તમારે માપ લઈ અને આ છે, બરાબર છે, આ ચાપ મારવાની છે. હવે આ ચાપ મારી પછી અહીંયાથી આ ચાપ મારવાની છે અને અહીંયાથી પછી આ ચાપ મારવાની, બરાબર. યાદ રહી ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ રીતે તમારે બધી ચાપ મારવાની છે. હવે એટલું જ, આ જેટલી આપણે ત્રિજ્યા રાખી એટલી ત્રિજ્યા લઈને પછી અહીંથી આમ ચાપ મારવાની છે ને અહીંથી આમ ચાપ મારવાની. આવડી ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચાપ મારવી ખાસ યાદ રાખજો, બરાબર પ્રેક્ટિસ કરી અને દરેક દાખલાની અંદર ચાપ તમે મારતા શીખજો, તો જ તમારું માપ છે એક્ઝેક્ટ. પછી આપણે સ્કેલ વડે બધી વસ્તુ માપવાની છે, કે જે માપ આપણને આપ્યું છે એક્ઝેક્ટ એ જ માપની ચાપ લાગી છે. આપણે 5 તો 5 જ આવવા જોઈએ, બરાબર છે. એ રીતે તમારે ચોકસાઈપૂર્વક શાંતિથી આ દાખલાઓ વ્યવસ્થિત ગણા છે. ચાલો વિદ્યાર્થી, તમે આકૃતિ બરાબર દોરી લીધી. આ છે કાચી આકૃતિ અને આ છે પાકી આકૃતિ, બરાબર. જો પછી આપણે રચનાના મુદ્દા જોઈએ. જો આ રીતે તમારે પહેલાં આકૃતિ જોવાની છે. આ આકૃતિ છે. હવે તમારે રચનાના મુદ્દા લખવાના છે. તમારી પાકી બુકની અંદર બધાએ આકૃતિ દોરી અને નીચે રચનાના મુદ્દા લખવા ફરજિયાત છે. હવે રચનાના મુદ્દા છે, જુઓ આ આકૃતિ છે, એમાં આપણે રચનાના મુદ્દા લખવાના છે. પહેલો આપણે શું લખશું? પહેલાં આપણે આકૃતિ દોરવા માટે શું કર્યું હતું? જુઓ, પહેલાં આપણે કર્યું હતું કે 5 સેમી લંબાઈનો એક રેખાખંડ દોર્યો હતો. પછી માપપટ્ટી અને પરિકર વડે DE બિંદુએ DA કિરણ દોર્યું હતું. પછી લંબચોરસ
લંબ રહીજો એટલે કે ઊંધો ટી, આ લંબ, બરાબર છે. પછી માપ પટ્ટી અને પરિકર વડે ડી એ, આ ડી એ, બરાબર છે. આ લંબ છે, એક આપણે એક આની પર એક ગમે એક બિંદુ લઈએ એનું નામ એ આપ્યું, બરાબર છે. પછી ડી બરાબર 3 સેમી થાય એવું બિંદુ એફ મેળવું. આ છે એ 3 સેમી તમારા સ્કેલની અંદર માપ લઈ અને ચાપ લગાવવાની છે અને પછી એફ બિંદુ આપણને મળી જાય. 3 સેમી સુધી લઈ અને અહીંયા રાખીને ચાપ મારવાની પરિકરની. પછી એફ ઈ છે રેખાખંડને આપણે જોડી દીધો, બરાબર છે. આમ આપણું આખું ત્રિકોણ છે એ તૈયાર થઈ ગયું. આમ ત્રિકોણ DEF એ માગ્યા મુજબનો ત્રિકોણ છે. સમજાઈ ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચાલો બરાબર તમે જોઈ લો. આ રીતે તમારે દાખલો કરવાનો છે. આકૃતિ આ રીતે લખવાની છે અને રચનાના મુદ્દા પણ આ રીતે જ લખવાના છે, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચાલો હવે એના પછીનો દાખલો આપણે જોઈએ. એના પછીના દાખલાની રકમ જુઓ. એક સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ. સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ એટલે બે બાજુ જેની સરખી હોય, બરાબર છે. એક સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ રચો જેમાં બંને સમાન ખૂણાના માપ 6.5 સેમી અને તેની વચ્ચેના ખૂણો 110 અંશનો હોય. તો કાચી આકૃતિ પહેલાં દોરો વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ રીતે આ થઈ કાચી આકૃતિ, બરાબર છે. પછી આ આકૃતિ કઈ રીતે તમારે દોરી? તો કે 6.5 સેમી પહેલાં રેખાખંડ દોરવાનો. આ રેખાખંડનું માપ આપણે સ્કેલ ઉપર 6.5 સેમી લેવાનું છે. આ 6 અને એની ઉપર આ 5, બરાબર. 6.5 સેમી લઈ અને તમારે પેલા રેખાખંડ એક લાંબો દોર, એક કિરણ દોરી નાખવાનું. પછી તમારે 6.5 સેમી માપ લઈ અને સ્કેલ વડે પોઈન્ટ કરો. અગર તો તમે પરિકર વડે 6.5 સ્કેલમાંથી માપ લઈ, બરાબર છે, આ રીતે અને પછી આમ ચાપ મારી અને પણ તમે આ રેખાને દોરી શકો. આમ ચાપ મારવાની અને પછી આને જોઈન્ટ કરી દેવાનું. પછી શું કર્યું? તો કે કોણ માપકનો ઉપયોગ કરી EFના F બિંદુએ 110 અંશના માપનો ખૂણો બનાવતું FX રચો. હવે આ F છે, બરાબર છે. એ બિંદુએ આ બિંદુએ 100 ને કેટલા અંશનો? 10, 110 અંશનો ખૂણો આપણે કરવાનો છે. તો તમારે કોણ માપક મૂકવાનું છે અને વ્યવસ્થિત તમને દેખાય એ માટે આ રીતે તમારે ગોઠવવાનું છે F બિંદુ ઉપર. ક્યાં ગોઠવવાનું છે? અહીંયા F ઉપર, બરાબર છે. જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમારે 110 આવે એટલે તમારે અહીંયા પોઈન્ટ કરી અને પછી આને ખસેડીને આ આખું તમારે જોઈન્ટ કરવાનું. હવે અહીંયા તમારે પાછું માપ કેટલું લેવાનું છે? અહીંયા ચાપ મારવાની છે તો 6.5, બરાબર છે. 6.5 સેમી લઈ અને અહીંયા આપણે પાછી એક ચાપ લગાવવાની છે. જેમ અહીંયા 6.5 લઈને આમ ચાપ લગાવી, અહીંયા 6.5 લઈને ચાપ લગાવવાની. પછી આ બંને વસ્તુ અહીંયા આપણે જોઈન્ટ કરી દેવાની. આ રીતે આપણો ત્રિકોણ છે એ આ રકમમાં વાગ્યો છે એ પ્રમાણેનો તૈયાર થઈ ગયેલો. જો હવે તમે બરાબર જુઓ, આ રકમ છે, બરાબર છે. અને આ કાચી આકૃતિ, આ પાકી આકૃતિ અને હવે પછી આ એના રચનાના મુદ્દા બરાબર લખી લેજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. 6.5 સેમી લંબાઈનો EF રેખાખંડ દોરો. કોણ માપકનો ઉપયોગ કરી રેખાખંડ EFના F બિંદુએ 110 અંશના માપનો ખૂણો બનાવતું FX રચો. માપપટ્ટી અને પરિકર વડે FX ઉપર બિંદુ D એવું મેળવો કે જેથી FD બરાબર 6.5 સેમી થાય. FD દોરો, બરાબર છે. રેખાખંડ FD દોરો. આમ ત્રિકોણ DEF એ માગ્યા મુજબનો ત્રિકોણ છે. સમજાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચાલો હવે એના પછીનો દાખલો આપણે જોઈએ. એની રકમ જુઓ જી તમારે BC બરાબર 7 સેમી. જુઓ BC બરાબર 7 સેમી, AC બરાબર 5 સેમી અને
માપ ખૂણો સી બરાબર 60 અંશ હોય તેવો ત્રિકોણ ABC રચો. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તો તમને બધાને આવડી ગયું ને. ચલો, આ છે આપણી કાચી આકૃતિ, આ છે આપણી પાકી આકૃતિ. આ પાકી આકૃતિ દોરવા માટે પહેલાં આપણે શું કરવાનું, તો કે 7.5 સેમીનો શું કરવાનું છે, પહેલાં આપણે એક કિરણ દોરી લેવાનું. પછી સ્કેલની અંદર 7.5 આપણે સ્કેલ રાખીને અહીંયા આપણે ટપકું કરી લેવાનું. પછી પરિકર વડે 7.5નું માપ લઈ આ ચાપ મારવાની, આ ચાપ લગાવવાની, બરાબર છે. પછી બીસી રેખાખંડ, આ બીસી રેખાખંડ જે મળ્યું આપણને, એ બીસી રેખાખંડના સી બિંદુએ, આ સી બિંદુએ માપપટ્ટી અને પરિકર વડે, પરિકરનો ઉપયોગ કરવાનો આપણે. કયો ખૂણો બનાવવાનો છે? 60 અંશનો. કયો ખૂણો બનાવવાનો છે? એક્ઝેક્ટ ગોઠવવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને 60 અંશનો ખૂણો બનાવવાનો છે. જો અહીંયા આપણે એક્ઝેક્ટ 60 અંશ આવી ગયા. અહીંયા ટપકું કરી અને આને પરિકરને હટાવીને સ્કેલ વડે તમારે આ છે એ દોરી લેવાનું. પાછું તમારે આ 5 સેમી, આ 5 સેમી છે માપ લઈ અને સીને કેન્દ્રમાં રાખી અને અહીંયા એક ચાપ લગાવવાની છે. પછી આ રેખાખંડ તમારે જોઈન્ટ કરવાનો છે. આ રીતે આપણું આ આકૃતિ તૈયાર થાય છે. તો આપણે રચનાના મુદ્દા જોઈએ કે 7.5 સેમી લંબાઈનો રેખાખંડ બીસી દોરો. રેખાખંડ બીસીના સી બિંદુએ માપપટ્ટી અને પરિકર વડે 60 અંશના માપનો ખૂણો બનાવતું CX રચો. માપપટ્ટી અને પરિકર વડે CX ઉપર બિંદુ A એવો મેળવો કે જેથી CA બરાબર 5 સેમી થાય. AB રેખાખંડ દોરો. આમ ત્રિકોણ ABC એ માગ્યા મુજબનો ત્રિકોણ છે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરાબર જોઈ લો અને તમારી પાકી બુકની અંદર લખી લો. રકમ ટેક્સ્ટ બુકમાંથી લખો, અગરામાંથી લખો, બરાબર શાંતિથી જોઈ. આ રીતે તમારે રચના કરી. જો માપમાં એક પણ વસ્તુ, જરા પણ પોઈન્ટનો પણ ફરક પડવો જોઈએ ને એક્ઝેક્ટ માપની આકૃતિઓ દોરવાની છે. કાચી આકૃતિનું કોઈ માપ ફિક્સ હોતું નથી. ચાલો, સ્વાધ્યાય 10.3 છે એના આપણે 1, 2, 3 ક્વેશ્ચન પૂર્ણ કરીએ છીએ. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે આપણે આગળ અહીંયા જોઈએ કે ત્રિકોણના બે ખૂણાઓના માપ જો ત્રિકોણના બે ખૂણાઓના માપ અને માપ અંતર્ગત બાજુની લંબાઈ આપી હોય તેવા ત્રિકોણની રચના કરવી. ખૂબાખૂ, ખૂણો બાજુને ખૂણો શરત. પેલી શું છે? બાખું બા. હવે આવ્યું ખૂબાખૂ શરત. હવે પહેલાંની જેમ કાચી આકૃતિ તૈયાર કરવાની. હવે આપેલ રેખાખંડ દોરો અને બંને છેડા પર ખૂણાઓ દોરો. ઉદાહરણ જુઓ 3. બરાબર છે. ત્રિકોણ XYZ ની રચના કરો, જેમાં XY બરાબર 6 સેમી, માપ ખૂણો ZXY બરાબર 30 અંશ અને માપ ખૂણો XYZ બરાબર 100 અંશ આપેલા છે. આ કાચી આકૃતિ છે. હવે આ આકૃતિ દોરવા માટે પહેલાં શું કરવાનું, તો કે રચના કરતાં પહેલાં માપ દર્શાવતી કાચી આકૃતિ દોરીશું. આથી આપણને શું થાય? આકૃતિ દોરવામાં મદદ થાય. પછી 6 સેમી લંબાઈનો રેખાખંડ XY દોરો. આ 6 સેમી. પછી ત્રીજી બાબત કઈ છે કે x આગળ XY સાથે 30 અંશનો ખૂણો. આ x છે, x આગળ અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે? 30 અંશનો ખૂણો બનાવવાનો છે. આ ખૂણો છે 30 અંશનો, બરાબર છે. આ XY ઉપર અહીંયા x બિંદુએ આપણે 30 અંશનો ખૂણો બનાવવાનો છે. તો કોણ માપક લઈને વિદ્યાર્થી મિત્રો તૈયાર થઈ જવા, બનાવી લો ખૂણો, બરાબર છે. ત્રિસંશનો ખૂણો બનાવતું કિરણ XP રચો. કિરણ XP, આ ખૂણો છે એ ત્રિસંશનો છે અને આ કિરણ XP. શરત પ્રમાણે
આપણી શરત પ્રમાણે ઝેડ એક્સપી પર ક્યાંક હશે. હવે ઝેડ ગોતવાનો છે, આમાં એક્સપી પર ક્યાંક હશે. જો વાય આગળ વાય એક્સ સાથે 100 અંશનો ખૂણો બનાવો. વાય આગળ અહીંયા આપણે કેવો ખૂણો બનાવવાનો? 100 અંશનો ખૂણો બનાવવાનો. અહીંયા આપણે 30 અંશનો ખૂણો બનાવ્યો. તો આ રીતે આકૃતિમાં બતાવ્યું છે. જો આ રીતે 100 અંશનો ખૂણો અહીંયા બનાવ્યો છે. હવે આગળ એક્સ વાય એક્સ રેખાખંડ સાથે 100 અંશનો ખૂણો બનાવતું કિરણ વાય ક્યુ રચો. આ કિરણ વાય ક્યુ. આ પ્રમાણે શરત પ્રમાણે ઝેડ કિરણ વાય ક્યુ પર પણ હશે. આપણી શરત છે એ પ્રમાણે કિરણ આ વાય ક્યુ છે એની પર ઝેડ હશે. હવે જુઓ ઝેડ કિરણ એક્સપી અને કિરણ પર છે. આથી આ બે છેદ બિંદુ ઝેડ છે. હવે આપણે અહીંયાથી આ રેખાખંડ છોડીએ અને આ એટલે અહીંયા આપણને ઝેડ મળી છે. આમ ત્રિકોણ એક્સ વાય ઝેડ મળે છે. આકૃતિ 10.6 અહીંયા પૂર્ણ થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે જુઓ, હવે તમારે અહીંયા જોવાનું છે હવે બીજો ત્રિકોણ LMN દોરો, જ્યાં M ખૂણો NLM બરાબર 30 અંશ, LM બરાબર 6 સેમી અને માપ ખૂણો NML બરાબર 100 અંશ છે. કાગળ પરથી ત્રિકોણ LMN ને કાપીને ત્રિકોણ XYZ પર મૂકો. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ત્રિકોણ LMN XYZ પર બરાબર બંધ બેસે છે. આમ જો એક ત્રિકોણના બે ખૂણા અને તેમની વચ્ચેની બાજુ બીજા ત્રિકોણના અનુરૂપ બે ખૂણા અને તેમની વચ્ચેની બાજુ સાથે સમાન હોય તો તે બે ત્રિકોણ એકરૂપ છે. અગાઉના પ્રકરણમાં શીખી ગયા તે એકરૂપતાના આ ખોબાકુ નિયમ છે. હવે વિચારોને ચર્ચા કરો. હવે જુઓ તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા આપણો વિડીયો લેક્ચર પૂર્ણ કરીએ છીએ. આગળ અભ્યાસ આપણે એના પછીના નેક્સ્ટ પીરિયડમાં કરશું. આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ગજેરા મંજુલા મેડમ શ્રી જ્ઞાન સરોવર સ્કૂલના વિડીયો લેક્ચરમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે ધોરણ 7 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 10 બરાબર છે પ્રાયોગિક ભૂમિતિનો અભ્યાસ આગળ કરીશું. આગલા વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાય 10.3 પૂર્ણ કરેલું, બરાબર ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચાલો તો તૈયાર થઈ જાઓ હવે આગળ અભ્યાસ કરવા માટે. તમારી સ્કેલ, તમારું પરિકર, તમારો કંપાસ અને ટેક્સ્ટ બુક, પેન્સિલ વગેરે બરાબર તૈયાર કરી લો. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પ્રકરણ 10ના ભાગ 4નો અભ્યાસ ચાલુ કરીએ. જુઓ, એમાં આપણે સ્વાધ્યાય 10.3 પૂર્ણ કરેલો. હવે આપણે સ્વાધ્યાય 10.4 ચાલુ કરીએ એ પહેલાં આપણે થોડીક માહિતી મેળવી લઈએ કે આ સ્વાધ્યાયની અંદર આપણે કઈ રીતે ત્રિકોણ રચવાના છે. તો જુઓ, આપણને અહીંયા આપેલું છે ને કે ઉપરના પ્રશ્નમાં એક બાજુની લંબાઈ અને બે બાજુના માપ આપેલા હતા. હવે નીચેના પ્રશ્નનો અભ્યાસ કરો. ત્રિકોણ એબીસીમાં જો એસી બરાબર 7 સેમી, માપ ખૂણો એ બરાબર 60 અંશ અને માપ ખૂણો બી બરાબર 50 અંશ આપેલા હોય તો આ ત્રિકોણ દોરી શકાય. ત્રિકોણના ખૂણાનો સરવાળાનો ગુણધર્મ તમને આમાં ઉપયોગી થઈ શકે છે, બરાબર છે? જોઈ ત્યાંથી મિત્રો તમે ટ્રાય કરો. જુઓ, આ રીતે તમારે સમજવાનું છે.
જો આપણે ત્રિકોણના માપના સરવાળાનો ગુણધર્મ લઈને આપણે આગળ વધીએ તો હા ત્રિકોણના ખૂણાઓના માપના સરવાળાનો ગુણધર્મ આમાં ઉપયોગી થઈ શકે છે. અહીં પ્રશ્નમાં આપણને રેખાખંડ એસીનું માપ તથા ખૂણા એનું અને ખૂણા બીનું માપ આપ્યું છે, પરંતુ ખૂણા સીનું માપ આપ્યું નથી. ત્રિકોણ રચવા માટે ખૂણા સીનું માપ જરૂરી છે. ખૂણો એ અને ખૂણો બીનું માપ આપ્યું છે, તેથી ખૂણા સીનું માપ ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાઓના માપનો સરવાળો 180 થાય છે તે ગુણધર્મ પરથી મળે છે. હવે ખૂણો સી બરાબર 180 અંશ માઇનસ ખૂણો કૌંસમાં ખૂણો એ અને ખૂણો બી બેયનો પ્લસ કરી દેવાના, એટલે 180 જો ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 થાય તો 180 માઇનસ આ બે ખૂણાના માપના સરવાળો માઇનસ કરો તો આ બે ખૂણાના 60 વત્તા 50 છે તો કેટલા થયા 110. તો 180 માઇનસ 110 બરાબર કેટલા વધ્યા 70. તો હવે એસી બરાબર 7 સેમી, માપ ખૂણો એ બરાબર 60 અંશ અને માપ ખૂણો સી બરાબર 70 અંશ માપ પરથી ત્રિકોણ એ બી સી રચી શકાશે. આવડી ગયું ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? બે ખૂણાના માપ આપેલા હોય તો આપણે ત્રીજા ખૂણાનું માપ કઈ રીતે શોધવું? ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 થાય છે. ચાલો આગળ અભ્યાસ કરીએ આપણે. સ્વાધ્યાય 10.4 ક્વેશ્ચન નંબર 1 બરાબર છે. જુઓ એમાં આપેલું છે કે માપ ખૂણો એ બરાબર 60 અંશ, માપ ખૂણો બી બરાબર 30 અંશ અને એ બી બરાબર 5.8 સેમી હોય તેવો ત્રિકોણ એ બી સી રચો. હવે પહેલાં તમારે કાચી આકૃતિ તો દોરવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચાલો પહેલાં કાચી આકૃતિ દોરો. દરેક વિદ્યાર્થીએ પહેલાં કાચી આકૃતિ દોરતા શીખવાની છે અને પછી આપણે એમાંથી પાકી આકૃતિ દોરવાની. ચાલો માપ બરાબર જોવાના છે. ખૂણા એનું માપ કેટલું આપેલું છે 60 અંશ બરાબર છે. ખૂણા બીનું માપ કેટલું આપેલું છે 30 અંશ અને એબી રેખા એબી બરાબર કેટલા છે 5.8 સેમી હોય તો આવો ત્રિકોણ આપણે રચવાનો છે. જો આ રીતે તમારે પહેલાં કાચી આકૃતિ દોરવાની છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ કાચી આકૃતિ બરાબર છે. હવે આ કાચી આકૃતિ ઉપરથી આપણે બાકી આકૃતિ દોરવાની છે. અહીંયા આપણે 5.8 સેમી છે આ છે. પહેલાં તમારે એક કિરણ દોર લેવાનું છે અને 5.8 સેમી છે એ સ્કેલ વડે માપ લઈ આ સ્કેલ વડે તમારે માપ લેવાનું છે અને પહેલાં સ્કેલથી પહેલાં નિશાની કરી અને પછી પરિકરમાં પણ માપ લેવાનું છે બરાબર છે. પરિકર તમે રાખી અને સ્કેલમાં આપણે કેટલું લેવાનું છે 5.8 લેવાનું છે. એમ કરી 5.8 અને પછી રેખાખંડ એ બી આપણે જે દોર્યો છે એમાં એ બિંદુએથી આપણે ચાપ લગાવવાની છે અને પછી ત્યાં આપણે બી બિંદુ કરી અને રેખાખંડ દોરી લેવાનો છે. આ રીતે તમારે આકૃતિ હવે તો તમને આકૃતિ દોરતા આવડી જ ગયું હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. પછી શું કરવાનું છે તો કે પરિકર બિંદુ એ બી રેખાખંડ છે એ બિંદુ સી છે. બિંદુ સી બી બિંદુએ 60 અંશના માપનો ખૂણો બનાવતું બી એમ રચવાનું છે. આ બી બિંદુ છે બરાબર છે. અહીંયા આપણે 60 અંશનો ખૂણો બનાવવાનો છે તો પરિકર મૂકો બી બિંદુ ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો. બરાબર પરિકર મૂક્યું તમે એક્ઝેક્ટ તમારે વ્યવસ્થિત મૂકવાનું છે. હવે 60 અંશનો ખૂણો જુઓ અહીંયા મળી ગયો 60 અંશ. આપણે અહીંયા 60 મળ્યા છે તો અહીંયા તમારે એક પોઈન્ટ કરી અને પછી આ રેખાખંડને આમ લંબાવી દેવાનું. આ રેખાખંડ પર કોઈ પણ એક બિંદુ લઈ અને ત્યાં એમ નામ આપવાનું છે તો આપણે બી એમ આપણને મળી ગયું. આપણને આ બી ને એમ મળી ગયું બરાબર છે. ચાલો પછી શું કરવાનું છે આપણે આ એક 60 અંશનો ખૂણો રચી લીધો આપણે. પછી ખૂણો એમ બી એ ખૂણો આ એમ આ બી અને આ એ બરાબર છે. ખૂણો એમ બી એટલે આ 60 અંશનો ખૂણો છે નો દ્વિભાજક રચતું બી એક્સ
દુભાજક વ્રત આવડે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે શું કરવાનું છે? આપણે આ ખૂણો છે એને વચ્ચે એના અડધા ભાગ કરી નાખવાના છે. એટલે 60 અંશ છે તો 30 અંશ થશે. 30 અંશનો ખૂણો આ બનાવવાનો છે. જો 60 અંશના માપનો ખૂણો બનાવતું કિરણ BM રચો. આપણે આ કિરણ BM રચ્યું, બરાબર છે. પછી પરિકરની મદદથી AB રેખાખંડને એ બિંદુએ 60 અંશનો ખૂણો કરવાનો છે. અહીંયા કરવાનો છે, અહીંયા બી કરવાનો છે. સાઈઠ અંશનો ખૂણો બનાવતું આપણે એક કિરણ દોરવાનું છે AY. આ કિરણ દોરવાના 60 અંશનો ખૂણો. હવે આ AY આપણે કિરણ દોર્યું, બરાબર છે. આ BX, આ BM, આ BX અને આ AY. હવે તમારે આ ચાપ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી અનુકૂળ ત્રિજ્યા લઈને તમારે ચાપ મારવાની છે. પછી આ ચાપ છે એને તમારે એમને રાખવાની છે. પછી તમારે આ સાઈડથી એટલું જ માપ રાખી અને અહીંયા ચાપ લગાવવાની છે, બરાબર છે. આ રીતે પછી એ જેટલું જ રાખી અને પછી આ ચાપ લગાવવાની છે. હવે ચાપ મારતા તો તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો આવડી જ ગઈ હશે. એટલે બરાબર વધારે આપણે કંઈ વાત કરતા ઝડપથી આ આકૃતિ આપણે દોરતા શીખીએ. હવે તમને ચાપ મારવી, કઈ રીતે રેખાખંડ દોરવો, કઈ રીતે ખૂણા દોરવા, દરેક બાબત સમજાઈ ગઈ હશે. તો પછી અહીંયા આપણે 60 અંશનો ખૂણો, આ દુભાજક રચ્યો એટલે 60માંથી અડધા થઈ ગયા એટલે 30 અંશનો ખૂણો થયો, બરાબર છે. આ રીતે આકૃતિ દોરી અને તમારે આ કાચી આકૃતિ, આ પાકી આકૃતિ અને પછી તમારે હવે એના રચનાના મુદ્દા લખવાના છે. તો રચનાના મુદ્દા લખો વિદ્યાર્થી મિત્રો. જુઓ, પહેલો મુદ્દો લખો. 5.8 સેમી લંબાઈનો રેખાખંડ AB દોરો. પછી પરિકરની મદદથી AB રેખાખંડના B બિંદુએ 60 અંશ માપનો ખૂણો બનાવતું BM રચો. ખૂણો MBA નો દુભાજક રચતું BX કિરણ BX રચો, જેથી માપ ખૂણો XBA બરાબર 30 અંશ થાય. જે આપણે અહીંયા કર્યું હતું ને આ 30 અંશ. પછી પરિકરની મદદથી AB રેખાખંડને એ બિંદુએ 60 અંશનો માપનો ખૂણો બનાવતું કિરણ AY રચો. હવે કિરણ BX અને કિરણ AY ના છેદ બિંદુને C કહો. આમ ત્રિકોણ ABC એ માગ્યા મુજબનો ત્રિકોણ છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો બરાબર જોઈ લો, આકૃતિ જોઈ લો, કાચી આકૃતિ, પાકી આકૃતિ અને રચનાના મુદ્દા તમારે વ્યવસ્થિત લખવાના છે. આ રીતે તમારે રચનાના મુદ્દા લખી લેવાના છે તમારા બુકની અંદર, બરાબર ને વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચાલો હવે આપણે આના પછીના દાખલાનો અભ્યાસ કરીએ. હવે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 2 શું આપેલું છે? ત્રિકોણ PQR રચો. ત્રિકોણ PQR રચો, જેમાં PQ બરાબર 5 સેમી, માપ ખૂણો PQR બરાબર 105 અંશ અને માપ ખૂણો QRP બરાબર 40 અંશ છે. અને સૂચન છે, આપણને એક સૂચન કર્યું છે કે ત્રિકોણના ખૂણાના સરળાનો ગુણધર્મ યાદ કરવાનો છે, બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે આગળ હમણાં ચર્ચા કરી જ હતી એ રીતે તમારે આ દાખલો કરવાનો છે. જુઓ, બરાબર યાદ કરશો વિદ્યાર્થી મિત્રો. કાચી આકૃતિ દોરો બધાએ. તમારે પહેલાં આગળનો છે ગુણધર્મ છે એને યાદ કરી લેવાનું છે. એ ગુણધર્મ યાદ કરીએ એટલે આપણે પહેલાં લખી લઈએ બધા કે જો અહીંયા ત્રિકોણના ખૂણાના માપના સરવાળાનો ગુણધર્મ યાદ કરવાનો છે. માટે અહીં રેખાખંડ PQ બરાબર 5 સેમી આપ્યું છે. ત્રિકોણ રચવા માટે ખૂણો P અને ખૂણા Qનું માપ આપેલું હોવું જોઈએ. અહીં ખૂણા Qનું અને ખૂણા Rનું માપ આપ્યું છે. ત્રિકોણના ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 થાય છે. તે ગુણધર્મ પરથી ખૂણા Pનું માપ મળે છે. હવે માપ ખૂણો P બરાબર 180 માઇનસ માપ ખૂણો Q અને પ્લસ માપ ખૂણો R
હવે ક્યુનું માપ છે 105 અને આનું માપ છે 40. બંનેનો સરવાળો કરો તો કેટલા થાય? 145. હવે 180માંથી 145 બાદ કર્યા તો આપણને કેટલા મળ્યા? 35 મળ્યા. 35 અંશ મળ્યા. બરાબર છે, આપણને મળી ગયું ખૂણાનો. હવે તમારે ત્રિકોણ રચવાનો છે. આ કાચી આકૃતિ છે, આ પાકી આકૃતિ છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલાં આપણે શું કરવાનું કે એક કિરણ દોરી લેવાનું છે. પછી સ્કેલની અંદર 5 સેમી લઈ અને પોઈન્ટ કરી લેવાનો. પછી પરિકર વડે 5 સેમી લઈ અને આ ચાપ મારવાની છે. આવડી આ ચાપ 5 સેમીની બરાબર છે. પછી તમારે આ બિંદુ ઉપર 105 પરિકર મૂકી અને 105 અંશનો ખૂણો રચવાનો છે, જે હવે તમને આવડી ગયું છે. આવડી ગયું ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? 105 અંશનો ખૂણો દોરતા તમને આવડી ગયું બધાને? એકસો 5 અંશનો ખૂણો આપણે જોવાનો છે. જો બરાબર ક્યુ બિંદુએ આપણે 105 અંશનો ખૂણો આ રીતે તમારે પરિકર લઈને 105 અંશનું પ્લેટ ટપકું કરવાનું છે અને અહીંયા આપણે 35 અંશનો ખૂણો લેવાનો છે. એ તમને આવડી ગયું છે બધાને? બરાબર છે. પછી તમારે અનુકૂળ ત્રિજ્યા લઈ અને ચાપ મારવાની છે. આ બધી તમારે અનુકૂળ ત્રિજ્યા વડે ચાપ મારવાની છે. આપણે આ આકૃતિમાં એક જ ચાપ માપ પ્રમાણે મારવાની છે, 5 સેમી લઈને. બરાબર છે. હવે આ આકૃતિ કાચી આકૃતિ, આ પાકી આકૃતિ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ, આ રચનાના મુદ્દા આપણે જે રીતે આ ત્રિકોણ તૈયાર કર્યો એ લખેલું છે. અહીંયા લખેલ છે 5 સેમી લંબાઈનો રેખાખંડ PQ દોરો. આપણે આ રેખાખંડ PQ દોરો. બરાબર છે. કોણ માપકની મદદથી રેખાખંડ PQના P બિંદુ, આ P બિંદુએ 35 અંશના માપનો ખૂણો બનાવતું, આ 35 અંશનો ખૂણો બનાવતું PM રહીશું. બરાબર છે. હવે કોણ માપકની મદદથી રેખાખંડ PQના Q ના માપનો ખૂણો બનાવતું 105 અંશના માપનો ખૂણો બનાવતું QN કિરણ રહીશું. બરાબર છે. હવે ચોથું છે PM કિરણ અને QN કિરણના છેદબિંદુને R કહો. આ છેદબિંદુ છે ને, આ QN અને આ PR PM. બરાબર છે. આ બિંદુને આપણે R કહેવાનું છે. આમ ત્રિકોણ PQR એ માગ્યા મુજબનો ત્રિકોણ છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો બરાબર તમે જોઈ લો પહેલાં આ રકમ, પછી આપણે જે ખૂણાના માપના સરવાળાનો ગુણધર્મ યાદ કરવો છે. આ રીતે લખી અને ત્રીજા ખૂણાનું માપ આપણે શોધવાનું છે. પછી આપણે આકૃતિ, કાચી આકૃતિ અને પાકી આકૃતિ દોરવાની છે. અને પછી લાસ્ટમાં આપણે જે રીતે આ દાખલાની આકૃતિઓ તૈયાર કરી છે એ રીતે એના રચનાના મુદ્દા લખવાના છે. બરાબર ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચાલો, ક્વેશ્ચન લખાઈ ગયો બધાને? ચાલો હવે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3. ચાલો રકમ લખો બધાએ. EF બરાબર કેટલું છે? 7.2 સેમી. બરાબર છે, 7.2 સેમી. માપ ખૂણો E બરાબર 110 અંશ અને માપ ખૂણો F બરાબર 80 હોય તેવો ત્રિકોણ DEF રચી શકાય કે કેમ એ ચકાસવાનું છે. બરાબર છે. તમારા જવાબનું સમર્થન કરો. હવે તમારે વિચારવાનું છે કે આમાં આકૃતિ આપણે દોરવાની નથી વિદ્યાર્થીઓ, ખાલી તમારે વિચારવાનું છે કે આવો ત્રિકોણ બનાવી આપણે રચી શકીએ. તો તમારે જોવાનું, જો તમારે આ રીતે કંઈક અહીં ત્રિકોણ DEFમાં માપ ખૂણો E બરાબર 110 અંશ છે અને માપ ખૂણો F બરાબર 80 અંશ આપેલ છે. અહીં ત્રિકોણ DEFમાં ખૂણો E વત્તા ખૂણો F બરાબર 110 અંશ વત્તા 80 બરાબર 190 અંશ થાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખો કે આપણે તો ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 થાય. અહીંયા તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આપણે ત્રિકોણ રચી શકતા નથી. અહીં ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો
180 થાય છે। જો 190 છે એ મોટા છે 180થી, તેથી ત્રિકોણ DEFમાં ખૂણાના આપેલા માપ શક્ય નથી, તેથી ત્રિકોણ રચી શકાતો નથી। લખી લો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા બુકની અંદર, બરાબર છે। ચાલો આપણે અહીંયા આપણું સ્વાધ્યાય છે 10.4 એ પૂર્ણ થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે તમારે આ દાખલાઓની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે અને આકૃતિઓ બરાબર માપ લઈને દોરતા શીખવાની છે, બરાબર ને વિદ્યાર્થી મિત્રો। આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ। આગલા વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાય 10.5નો અભ્યાસ કરીશું। તો આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો।